न चान्यं प्रणेहं वरेशात् अपिह वरं देवमोक्षं मोक्षावधिं वा न चान्यं प्रणेहं वरेशात् अपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् आलं लक्षलाभ्ये मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् आलं लक्षलाभ्ये नमो देव दामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिदृष्टातिदीनां बतानु ग्रहाणे क्षमाम् आज्ञा मे द्यक्षिद्रश्या कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनां बतानु ग्रहाणे क्षमाम् आज्ञा मे द्यक्षिद्रश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकां प्रयच्छ नमो मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिमाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಣಾಮಗಳು. हरे कृष्ण माताजी। ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಜಿ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ. ನಮ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತ್ವಶೇ ನಮಃ. ನಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಜಗದಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕುಳಾಯಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಮನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸಾಂಗ್ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ಗೌರನಿತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ, ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇವತ್ತು ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕ 2 ಅದರ 7ನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಈ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 12ರಿಂದ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಾವೀಗವಾಗ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮೂರು ಘಟ್ಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ: ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗ. ನಾವು ಈ ಘಟಕ 2ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಅನಂತರ ನಾವು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಇದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದೆವು. ಭಗವಂತನ ಏನು ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು
ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೇಳುಗರಿರ್ತಾರ ಆಗ ಹೇಳುವವರು ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮೈವಿದು ಸುರಗಣಯ, ಈ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನೇಕ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು, ನಾವು ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಭಗವಂತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಗವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೃಷ್ಣನು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಭವವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೇವ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮ ಲೀಲೆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 20 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾವುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂದೇಹ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ, ಸತ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಅನಂತರ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದ ಗುಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ, ಸಮಚಿತ್ತತೆ, ತಪ, ದಾನ, ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ತುಷ್ಟಿ, ಯಶ, ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಂಡ್ವಿ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಅವನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅದು ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಒಂದು ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 8, 9, 10, 11 ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಧೇಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರು, ಭಗವಂತ ಯಾರು, ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದೇವಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂದರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶ.
ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವವರು. ಈಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಧಾಮದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಧೇಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಂತರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಗತ್ಯ ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ, ಭಕ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ 10.4.5 ತಿಳಿಸಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ನಾವೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸದಾ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬಾರದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕತ್ತಲೆದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ತೇವೋ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 18ನೇ ಚತುಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 1ರಿಂದ 7 ತನಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕವೂ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ಈ ಅರ್ಜುನನು ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ವಿನಂತಿಸುವುದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ನನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅವನು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ. 19ರಿಂದ 42 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚುನ ಉವಾಚ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ.
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ನೀನು ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ನೀನು ನಿತ್ಯನು, ದಿವ್ಯನು, ಆದಿಪುರುಷನು, ಜನ್ಮರಹಿತ ನೀನೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10.12. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೀಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವನು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಏರಿತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಖಾಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಓದಿಕೊಂಡು ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇ. ಸೊ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಡಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ನಾವು ವಾಲ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಆಯಿತು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಅಧಿಭೂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಧಿದೈವ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಒಂದು ಇದು 4 ಭುಜದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಈ ಒಂದು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನೀಗ ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂಧಾಮ ಪರತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಮ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪರಂಧಾಮ್ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ನಿತ್ಯನು, ದಿವ್ಯನು, ಆದಿಪುರುಷನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳಿಯಲು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಇದು ಕೇಳಿದೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶರಣಾಗತರ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದವನು ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅವನು ಇಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬಂತಂತೇಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೂನು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಓದಿದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಓದ್ತೇವೆ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನೂ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಓದ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು
ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪರಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ, ಆಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು? ಅಧಿಕೃತ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ನಮ್ರರಾಗಿ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ರರಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುದಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಪರಮ ಜೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾವು ಇದನ್ನೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಗಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಣಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಜುನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಶುದ್ಧನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಗಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕಾರಣ, ಅರ್ಜುನನ ಭಗವಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕಾರಣ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಇದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾರದರು, ಅಸಿತ, ದೇವಲ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನು ದೃಢೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ. ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರಂಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಿಸ್ತಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವೀಕಾರ. ಒಬ್ಬನು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ತಥಾಕಥಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬರುವ ಗುರುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯತ್ವನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಶಿಷ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಒಂದು ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಮೇತತ್ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ. ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ
ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ಈಗ ನಾನು ಅದು ಸತ್ಯ, ನಾನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಈಗ ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಓದುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅರ್ಧ ಕುಕ್ಕುಟಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಇದು ತತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ದಿನಾಲು ಚಿನ್ನದ ತತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತತ್ತಿ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕೋಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಹಾರ, ಇದು ತತ್ತಿ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಹಾರ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಇದರ ಕೋಳಿದ್ದು ಮೇಲಿನ ತಲೆಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ತಲೆಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತತ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಕೆಲವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಹೋಗ್ತೇವ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆ ಗುರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೇನೇ ಸಂಶಯ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಪುರುಷ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಏನು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ, ಅವರು ಸರ್ವಮೇತತ್ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನೇ, ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವ, ಆಗ ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ಅಸಂಬದ್ಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ದೇವೋತ್ತಮ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ನಾನಲ್ಲ ಬರೆದು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಹೌದು ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರೆದದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿನ್ನು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾಬಾಹು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇದೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಇದು ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಹಾಗೇನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಆನಂದದ, ಇದು ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆನಂದದ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾನಿದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸವಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆನಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಈ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಅಂತದ್ದು, ಅವರು ತಮಗೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಾನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಈ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಒಂದು 69ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗವತಮ್ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತಮನ್ನು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಅವರು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಭಾಗವತಂ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ನಿಲುವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಿದನ್ನು ಈ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀನು ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ನಿಲುವೆ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೇನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ
ಹರಿಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ಕೇಳುದಾಗ್ಲಿ ಓದುದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಈ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಅರ್ಜುನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಬೇಕಂತ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಕರುಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಅರ್ಜುನನ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಕುಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅವನು ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವನು ಹೇಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಪ್ರಭು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಭೌತವಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಭಗವಂತಂದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲೇ ಅವರು ಹಾತೊರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೈತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ಸದಾ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಭಗವಂತನ ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಸದಾ ಅವನ ಒಂದು ನಾಮರೂಪ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅವರು ಚಿಂತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ
ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೋಪ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ, ಖಾಲಿ ಎರಡೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೇಡ 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 ಅಂದ್ರೂ ಅದು ನೆನಪು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ 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 ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವಂತದ್ದು? ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲ್ಯನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನು ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ತಮ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯತಾ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಅರ್ಜುನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಚಯ ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದು ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೇ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಎದುರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೋಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನವೂ ಒಂದು ಲೋಹ. ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಚಿನ್ನವು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಬ್ಬಿಣದಾಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೋಗ ಭೂಯಾ ಕಥಯಾ ತೃಪ್ತಿರ್ಹಿ ಶೃಣ್ವತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಅಮೃತಂ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಎನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವೇ ಆಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೊಗಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಂತ ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಹೊಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಿವಿಯನ್ನು 2 ಕಿವಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ನಂಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುವುದು, ನನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸವಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನು ಕೇಳಿದ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೋಗ. ಅಮೃತದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಮೃತದಂತೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಮೃತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅವನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ, ಅವನ ಒಂದು ಧಾಮ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಗಳು, ಅವನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಬಾಲ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ, ಏನೆಲ್ಲವನು ಲೀಲಾವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಕಥೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೃತದಾಗೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಅವನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಸಹ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸವಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುವಂತದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾರದರು, ಪಾಂಡವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅಮೃತದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೇಳಲು ಒಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶರಣಾಗತರಾಗ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಪದೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಅಮೃತದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಮೃತ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮೃತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದ ನಂತರ ಅದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ, ಅದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ಅಮೃತ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಅದು ಹೀಗೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಮೃತತ್ವದ ಸವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೋಗ, ಕೃಷ್ಣನು 82 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳ ಗುಂಪುಗಳು, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಸಾರ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಈಗ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ 82 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೂರ್ಯನ ಇದುವೇ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ, ಸೂರ್ಯನು ನಾನೇ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಹ ಭಗವಂತ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ದೇವರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಂಪುರುಷ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ
ತಿಳಿಯಲು ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 82 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ 82 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇದು ಆ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 38ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ, 22, 23 ಜನ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು 6 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 6 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿನ ಗ್ರೂಪಿನವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು. 6 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 6 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಶ್ಲೋಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 20ರಿಂದ 38 20, 21, 22 1ನೇ ಗ್ರೂಪಿನವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. 20 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ. 3 ಶ್ಲೋಕ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 20, 21, 22 ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ 23, 24, 25. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ್ರೆ 26, 27, 28. ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ 29, 30, 31. ಫಿಫ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ 32, 33, 34. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ 35, 36, 37. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿನವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಂತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಮಾತಾಜಿ? ನನಗೆ ಏನ್ ಏನು ಹರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಮಾತಾಜಿ ನೆಟ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೆಟ್ ಹೌದಾ? ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಜಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ನೀವು ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಗ ನೆಟ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ನನ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ನೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಹೌದಾ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಹರೇ ತುಂಬಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾನೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ. ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಹೌದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಮಳೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಐತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ net ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗುಡುಗು ಮಾತಾಜಿ, ಮಳೆ ಮಿಂಚು ಫುಲ್. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಫುಲ್ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಮಳೆ. ಹೌದಾ? ಹಾ ಹಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳು ಶಶಿ. ಇವತ್ತು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫುಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಶ್ಲೋಕನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥನು ಹೇಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಬರೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋ ಚೂರು. ಯಾಕಿದ್ ಲಿಂಕ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೇ ಅದ್ರ 20 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಧ್ಯದ ಐತ್ ನೋಡು, ಮಧ್ಯದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಮಧ್ಯದ್ದು. ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದೀನಲ್ಲ ಮೇಲೆ 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 ಸೆಂಟರ್.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಂದು ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತಾಜಿ, 6ನೇ ಗ್ರೂಪ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಬ್ರೇ ಇರ್ತಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಶ್ಲೋಕ 36, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ದ್ಯೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಮೋಸಗಾರರ ಆಟ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೂಜು. ಆ ಜೂಜಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಮಾನಂದ ಏನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ದ್ಯೂತ, ಅದೇ ಜೂಜು. ನಳ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕೂಡ ಅಡವಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಜೂಜು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಜೂಜು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ದ್ಯೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಜಸ್ವಿಗಳ ತೇಜಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನೇ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸುಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಂತ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೇಜಸ್ಸು. ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಆದವನು ಅವರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾರ ಅವರ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ತೇಜಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯ ಅಂತ ಭಗವಂತ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೀರರಲ್ಲಿ ಜಯ ನಾನು, ವಿಜಯ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ಜಯ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದು ವ್ಯವಸಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶ್ರಮ, ಆ ವ್ಯವಸಾಯ, ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರೂಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ವಂ ಸತ್ವವತಾಮಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸತ್ವ ಗುಣಗಳು ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಅಂತ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 5 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 37ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ವಾಸುದೇವೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃಷ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾದವರ ಕುಲದ ಹೆಸರು, ಅದು ವೃಷ್ಣಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾದವರು. ಸೊ ಆ ಯಾದವರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಾಸುದೇವ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಧನಂಜಯ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಧನಂಜಯ ಅರ್ಜುನ, ಆ ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತ, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಯೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸಃ, ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ, ಅವರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವ್ಯಾಸದೇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ವ್ಯಾಸದೇವರು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಹೌದು, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತನೂ ಹೌದು. ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಸ. ನಾವಿವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಸದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಶನಾ ಕವಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕವಿನಾ ಉಶನಾ ಕವಿ. ಉಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಉಶನ ಅಂತ. ಸೊ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್.
ಅವರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶುಕ್ರ ನೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಕವಿತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅವರ ಶುಕ್ರನೀತಿ ಎಂಬಂತ ಗ್ರಂಥ. ಸೊ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಾನೇ. ಆ ಕವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನಿಂದನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 38ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾಸ್ಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಿಸುವವರಲ್ಲಿ ದಂಡ ಸ್ವರೂಪನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಸಮಾಜ ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೈಲು ಮುಂತಾದವು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಸ್ಮೈ ಜಿಗೀಷಿತಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ನೀತಿಯಿಂದಂದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅದು ನಾನು, ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌನಂ ಚೈವಾಸ್ಮಿ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಮೌನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೌನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಮೌನವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಚಿಂತನ, ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುವವರಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಸೊ ಹಾ, ಮೌನ ಅಂತ continue. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಮೌನವು ಸಾಧುಗಳು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾವ್ರತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮೌನ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನವತಾಮಹಂ, ಜ್ಞಾನವತಾಮಹಂ, ಜ್ಞಾನವಂತರ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಲೌಕಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ನಂದು ಮಾ. 5ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಂದು 33, 34, 35 ಓಕೆ. ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇವರು ಮಹಾಬಾಹು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ನಾವು ಇದು ನನಗೆ 33 ಬಂದಿದೆ. 33 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾರ. ಅಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭನೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ನಾನು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಮಾಸಗಳನ್ನ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯದು. ಆ ಕಾಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಜೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ಅವನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯು ಸರ್ವ ಹರ್ಷ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸಾವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾವು ಹುಟ್ಟೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಮೂಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುಟ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂತರ ಅವ್ರು ಮಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 7 ಸಿರಿ ಇದೆ. ಅದು ಕೀರ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಂದರ ಮಾತು, ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ದೃಢತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾಮಾನ್ವಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿರಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಿರಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ್ರ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ನೀವ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಧ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಧಾ ಶಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿನಯ ವಿಧೇಯತೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ರನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಹರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷಮೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ವೇದ ಇದೆ. ಆ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಮವೇದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮವೇದ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಸಾಮವೇದ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪದಿಂದ ಆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಸಂತ ಮಾಸ, ಅದು ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೆಕೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇದು ವಿಶ್ವ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಹೇಳುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಮಾಸ ನಾನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 3 ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ದು 4 ಮಾತಾಜಿ, ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 4. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ವಿ. ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಬಹು ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು ಅನಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಆರ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಯಮ ಯಾರ ಕರ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಮರಾಜ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಲ. ಆ ಫಲ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಮತ್ತೆ ವರುಣ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ವರುಣ ದೇವತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ದೈತ್ಯರನಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ದಮನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅರ್ಜುನ ಅಂತವ್ರನೇ ಅದು ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಕಾಲರೂಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಆ ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಲ್ಲು ಸಂದಿನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಭಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ರೂಪ ನನಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಇದು ರೂಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತರದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಷ್ಟು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಿಂಹನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಮಾತಾಜಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ಆಗಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರ ಆಗಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಲಿನವಾಗಿರೋದು ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಲಿನ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅಷ್ಟು ಇವಾಗಿಂದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಯಾರಿಗೂನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಉಸಿರಾಟ ವಾಯು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರೋದು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಇದು, ರಾಮನೇ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಧನುರ್ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮನೇ. ಬೇರೆ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಧನುರ್ ಇದು ಭಗವಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಕರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹರಿಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂತಿದ್ರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ನದಿ. ಎಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಗಂಗೆನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ 26ರಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಂಪಿನವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವವರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ. ಇದು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾದ್ರೊಂದು ಕರುಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದು. ಸೊ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರಿಗೆ? ಮಾತಾಜಿ 21ರಿಂದ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು, 20ರಿಂದ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. 20ರಿಂದ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹೇಳಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಶ್ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತ ಶಯಸ್ಥಿತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ, ಸರ್ವಭೂತ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗುಡಾಕೇಶ ಸಂಬೋಧನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಆ ತರ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದುಕೋ ನಾನು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಿತ್ಯ ನಾಮಹಂ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು, ಅದು ನಾನು ಅಂತ. ಆದಿತ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಿತಿಯ ಪುತ್ರ. ಅದಿತಿ ಯಾರು? ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳು ಅವಳು ಅದಿತಿ. ಸೊ ಅವರ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ 12 ಜನರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ರಂಶುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ರವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವಂತ ಸೂರ್ಯ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮರೀಚಿರ್ ಮರು ರಾತಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮರೀಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿಗಳು, ಗಾಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾಳಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಾದ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರೀಚಿ. ಅದು ಮರೀಚಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗಾಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮರೀಚಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರೋದು ಭೂಮಿಗೆ, ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಹಂ ಶಶಿ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾದ ಚಂದ್ರ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ 4 ವೇದವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನಿವಾಗ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳೋದು, ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದು? ಅದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮವೇದ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅದು. ಸೊ ಆ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ 4 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪುರಾತನವಾದ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥರ್ವಣ ವೇದವನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇವಾನಾಮಸ್ಮಿ ವಾಸವಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆಷ್ಟು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂದ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಇಂದ್ರ ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 10, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚಂಚಲವಾದದ್ದು. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಭೂತಾನಾಮಸ್ಮಿ ಚೇತನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರರು 11 ಜನ ರುದ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಅಂತ. ಆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಂಕರಶ್ಚಾಸ್ಮಿ, ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾದವರು ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ, ಬಹುರೂಪ, ತ್ರ್ಯಂಬಕ, ವೃಷಾಕಪಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೀಶ್ವರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಆದೀಶ್ವರನಾದ ಶಂಕರ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಂ ವಿತ್ತೇಶೋ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ರಾಜ ಕುಬೇರ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನೇ ಅಂತ. ಕುಬೇರ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ರಾಜ ಕುಬೇರ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸೂನಾಂ ಪಾವಕಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಮೇರುಹು ಶಿಖ ರಿಣಾಮಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವಸುಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಸು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ನಂಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸು, ಆ ವಸು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪಾವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವಕನನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಎಲ್ಲ ವಸುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟವಸುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯಾದ ಪಾವಕ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೇರು ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಸುಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ವತವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು, ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರೋದಸಾಂಚ ಮುಖ್ಯಮ್ಮ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ದೇವತೆಗಳ ಪುರೋಹಿತರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಓ ನೀನೇನು ಬೃಹಸ್ಪತಿನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾದ ಪುರೋಹಿತನಾದ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರನ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿ ನಾಮಹಂ ಸ್ಕಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂದ ದೇವರು. ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುರುಘ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಶಿವದೇವರ ಮಗ. ಅವರಿಗೆ 12 ಕೈಗಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಂದ ದೇವರು, 12 ಕೈಗಳಿದೆ. ಅವರು ಮಹಾದೇವನ ಪುತ್ರ. ಸೊ ಅವನು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸಾಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರ, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಲಾಶಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಗರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಗರವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಸರಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಸಾಮಸ್ಮಿ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲಾ ಜಲರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದದ್ದು, ದೊಡ್ಡವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಣಾಂ ಭೃಗುರಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭೃಗು, ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಪ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ, ಅವರು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೀರಿಸುವವರು ಅಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿರಾಮಸ್ಮೈಮ ಅಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲ ಓಂಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾದ ಸ್ವರೂಪ ಓಂಕಾರ. ಸೊ ಆ ಓಂಕಾರ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಅನ್ನುವಂತ ಅಕ್ಷರ ನಾನು. ಯಜ್ಞಾನಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ. ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಕಲಿಗಾಲೆ ನಾಮದೇಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಪ ಭಗವನ್ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಜಪ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಜಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಾವರಾಣಂ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ, ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿರುವ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತ ಪರ್ವತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಪೋ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಾಣ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಪೂಜಾರ್ಹನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಅದರ ಎಲೆ, ಬೇರು, ಹೂ, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಔಷಧೀಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅದು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಚರ ಅಚರ, ಚಲಿಸೋದು ಆಯ್ತು, ಚಲಿಸದಿಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ್ಷಿಣಾಂ ಚ ನಾರದಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರದರು ದೇವರ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಬದ್ಧ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ವಾ, ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರಿಂದನೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರಾದ್ರು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರತ್ನಾಕರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಇದಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಬರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ, ಇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು. ಸೊ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ, ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ತಿರುಗೋದು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಪ್ರದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಪೂಜಾರ್ಹನೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾರದರು. ಆ ನಾರದ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಧರ್ವಾಣಂ ಚಿತ್ರರಥಃ, ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಥ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಧರ್ವ ಅವನು ಗಾನದಲ್ಲೂ, ವಾದನದಲ್ಲೂ, ನರ್ತನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. 3ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವನು ಚಿತ್ರರಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿತ್ರರಥ ಆ ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋದು ಚಿತ್ರರಥ, ಗಾಯನ, ವಾದನ, ನರ್ತನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಪಿಲೋ ಮುನಿ, ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹಾಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪಿಲರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಸಾಂಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಪಿಲ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಸಾಧದು. ಸೊ ಆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಮಶ್ವಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೃತದೊಂದಿಗೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಬಂತು. ಆ ಕುದುರೆ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಮ ಮೃತೋದ್ಭವಂ ಐರಾವತಂ ಗಜೇಂದ್ರಾಣಂ, ಅಂದ್ರೆ
ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆನೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಗಜೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐರಾವತ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಂದ್ರ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆನೆಯ ಹೆಸರು ಐರಾವತ, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ, ಆನೆಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐರಾವತ. ಗಜೇಂದ್ರಾಣಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಐರಾವತ, ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗಜೇಂದ್ರ ನರಾಣಾಂಚ ನರಾಧಿಪಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಮಾತಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನರಾಣಾಂ ನರಾಧಿಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಡೆಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ರಾಜ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜ, ಆ ರಾಜ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು 28ನೇದ್ದು ಆಯುಧಾನಮಹಂ ವಜ್ರಂ, ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರಾಯುಧ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತಹ ಆಯುಧ. ಆ ಆಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ದದೀಚಿಯ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಯುಧ. ಅದ್ರಿಂದನೇ ವೃತಾಸುರನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಯುಧ. ಆ ಆಯುಧ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇನು ನಾಮಸ್ಮಿ ಕಾಮ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮಧೇನು, ಅದು ಬರೀ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಗೋವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾಮಧೇನು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜಾನಾಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ಕಂದರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂದರ್ಪ. ಆ ಕಂದರ್ಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಜೀವನ ನಷ್ಟಭ್ರಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಮದೇವನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ, ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸರ್ಪದ ರಾಜ ವಾಸುಕಿ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಇವಾಗ ಈ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಪಗಳ ರಾಜ ವಾಸುಕಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಣಿ ಇರೋದು ಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆ ಸರ್ಪವು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಅದು ಆ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಗುಣ, ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಮುಖ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಿಂಹದ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಆ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಮೂಲ, ಆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ವಿಭೂತಿಗಳು, ಆ ವಿಭೂತಿಗಳ ಮೂಲ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 82 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 82 ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ತತ್ವ, ಅದು ಅದರ ಮೂಲ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಾನು ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ದ್ಯುತಂ ಚಲಯತಾಂ ಅಸ್ಮಿ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೋಸಗಾರರ ಜೂಜು ನಾನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಈ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಜೂಜು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ. ಈ ಪಾಂಡವರು ಇದು ಜೂಜಾಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕುನಿಯ ಮೋಸ ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಶಕುನಿ ಅಂತ ಮೋಸನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೋಸ ಗುಣ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೋಸಗಾರರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೋಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನೇ ಮೂಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಭಗವಂತನ 20 ಗುಣಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ. ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅವನ ತಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು, ಅವನ್ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವನು ನಿರ್ಭಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣವೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಏನು ಬಂತು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಉಂಟಂತೇಳಿ ಅರ್ಥಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಹಿಕದ 3 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬಂಧಿತನಾಗುದಿಲ್ವೋ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಬೀಳುದಿಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಭಯ, ನಿರ್ಭಯ ಅಥವಾ ಕೀರ್ತಿ, ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಸನು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ಈಗ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕತ್ತಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಸಗಳ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೋಸಗಾರ ನಾನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೋಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಮೋಸನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈಗ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರೆ, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಾಗೇನೆ ಭಗವಂತ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಓದ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ
ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಭಗವಂತ ನನ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವನ್ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೋಸಗಾರ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ 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 ರೀತಿಯಾದ್ರೂ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗಿಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸದಾ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಗುಣಗಳು ದೂರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮೋಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ಭಗವಂತ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದೀತಾ ಇದ್ದ, ಅದೂ ಭಗವಂತನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದಿಯುವುದು ಕೂಡ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ಈಗ ಭೌತಿಕದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಮನೆಯವರು ಬಂದು. ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ, ಅದೂ ಬಂದ ಗುಣ ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಬಂದದಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರಿಗೂ ಅದು ಪೂಜಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕದೀಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಪೂಜಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಸ್ತ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಯ ಮೇ, ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾಸ್ತ್ಯಂತೋ ವಿಸ್ತರಸ್ಮೆ, ನನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಈಗ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗುಡಾಕೇಶ, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿದವನಾದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಯಾರು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಆದಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಪಾಲಕ, ಅವನೇ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಯದ ಶಕ್ತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಯಾರು ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಅವತಾರವೆಂದು, ಯಾರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ವಿಭೂತಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶಿತ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನು. ಕುಮಾರರು, ನಾರದರು, ಪ್ರತು, ಶೇಷ, ಅನಂತ ಮೊದಲಾದವರು ನೇರ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶ ಅವತಾರಗಳು. ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಭೂತಿಯೋಗ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ನಾವೀಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ 20 ರಿಂದ 38 ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ಅನೇಕ ತರದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆವು. ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯದ್ಯದ್ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಊರ್ಜಿತಂ ಏವಾಯ ತತ್ತತ್ ಏವ ಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋ ಅಂಶ ಸಂಭವಂ. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ವೈಭವದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಉಜ್ವಲವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ವೈಭವದ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹವೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅದು ಕೃಷ್ಣ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಅದು ಕೃಷ್ಣ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅನುಭವ ಬರ್ಬೇಕು, ಓ ಇದು ಭಗವಂತ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದರ ಮೂಲ ಯಾರು, ಮೂಲ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಭೌತಿಕ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಮೂಲ ಇದು, ಚಂದ್ರನ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಬಂತು. ಈ ಸಿಂಹವೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಹನ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ, ಅದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾದ ನಡಿಗೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಓ ಇಷ್ಟು ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಏನು ಭಗವಂತನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಅರಿವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಆಟ ಆಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಆಟ ಆಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಗು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದು ಅಂತ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇನು, ನಾವೇನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ 82 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತನೇ ಎದುರಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅದರ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವನ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೀಗ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಜೀವಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಅವನ ಹಿರಿಮೆ, ಅವನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರತನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವನ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುವ ಕಾರಣವೇ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಒಳಗೆ ದಾರ ಇದೆ, ಆ ದಾರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಈ ಕಾಣಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾರ
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾರದ ಒಳಗೆ ದಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮಚಕ್ಷುಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಕಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಹದೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಡ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಮಾನ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಅಣುರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀಮಿತವಾದ ಮೆದುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಮಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಟೆಗಳ ಭಾರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಿದ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಎಂದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಿನಂತಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಿವರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ, ಈ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವೇನು? ನನ್ನ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಂದಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವರು ಹರಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ವೈಭವ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಈ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ವೈಭವದ ಕಿಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ವೈಭವದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಅದು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸುಕತೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗ ಇರುವಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿರಿಗಳ
ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಪರಮಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು 82 ಭಗವಂತನ ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಭಗವಂತನ ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದರ ವರ್ಣನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಈ ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಭಗವಂತನ 82, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 82 ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಂತು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಭೂತಿಗಳ ಸಿರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಲವು ಸಿರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಭಗವಂತನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಒಂದು ದಿನನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನನಗಂತೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ವಿಭೂತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಂಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ನಕಾಶೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನನೂ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ತರವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಭೂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ಮುಗಿಯಿತು. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ರಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು 2 ಗಂಟೆ ಈ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ತುಂಬಾ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ. ವಿನಯ್ ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಭು. ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಕಿದೀರಾ? ನನ್ನದು ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಸೀತಾ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವಿನಯ್